शुभ अवसर रे आज ये कार्यक्रम रे मंच रे उपस्थित थिबा माननीय मंत्री समवाय बयन हस्ततंत्र और हस्तशिल्प श्रीयुक्त प्रदीप बल सामंत महोदय, मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, प्रमुख शासन सचिव कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी, कमिशनर तथा शासन सचिव समवाय विभाग श्री राजेश प्रभाकर पाटिल, कमिशनर तथा शासन सचिव बयन हस्ततंत्र और हस्तशिल्प विभाग श्रीमती गुहा पूनम तापस कुमार, उप परिचालना निर्देशक नाबार्ड डॉक्टर अजय कुमार सूद, भारतीय रिजर्व बैंक आंचलिक निर्देशक डॉक्टर शारदा प्रसन्न महांती, समवाय निबंधक श्रीयुक्त संतोष कुमार दास एवं एठारे उपस्थित थिबा समवाय विभाग तथा अन्यान्य समस्त सहयोगी विभाग पदाधिकारी वृंद और नवनियुक्त नूतन एमपैक्स मानकर संपादक तथा मुख्य कार्यनिर्वाही माने एवं एठी उपस्थित थिबा समस्त चाषी भाई माने, प्रेस मीडिया रो समस्त बंधु माने, आज नूतन भावे सर्वप्रथमे खोला जाइथिबा एमपैक्स मानकर संपादक तथा मुख्य कार्यनिर्वाही माननकु एवं समस्त चाषी भाई भणी माननकु मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊछि। आम राज्य ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य। राज्यर प्राय 60% लोके कृषि एवं आनुषंगिक कार्य उपरि सेमानंकर जीवन जीविका निर्भरशील। तेणु आमर अन्नदातांकर मंगल कामना करिबा प्रत्येक सरकारंकर एक नैतिक ये दायित्व अछि। कृषक सहित पशुपालन, मत्स्य चाष, बासगृह, बयन शिल्प तथा महिला मानकर पई राज्य सरकार अनेक योजना प्रणयन करिछंती। एही योजना को हिताधिकारी को पहुंचाइबा काम होउछि आपण मानकर परि कार्यरत संस्था, जेपर कि प्राथमिक कृषि समवाय समिति किंबा लैम्प्स बा लार्जर एरिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक सही परी बुणाकार मानकर पाई, मत्स्य चाषींकर पाई मध्य प्राथमिक समवाय संस्था माने निरंतर भाव में काम करुछंती। खुशीर कथा जे आज प्राय 50 लाख रु अधिक परिवार विभिन्न समवाय समितिर सभ्य एवं सभ्या समस्ते अटंती। आमे जदि कृषि क्षेत्र को विचार करिबा तेबे चाष कार्य पाई संबल ठार आरंभ करी बिहन, सार, कीटनाशक प्रदान करिबा, फसल बीमा पाई सहायता करिया परि कार्य हेउछि प्राय समस्त मुख्य काम होउछि आम समवाय समितिर। एपरिक फसलर बिक्री बटा पाई मध्य समाने एक प्रमुख दायित्व निभेई थांती। आजिकाली तो सबुदिन आपण माने खबर रे रहउछंती, धान किना पाई मध्य समस्त खबर रे रहउछंती। बहुत खुशी जे ओडिशार समवाय आंदोलन जदियो महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश परी आमे सेतेटा हृष्टपुष्ट नुहंती, तथापि कृषि क्षेत्र में यार अवदान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ओडिशा बोध हुए एकमात्र राज्य जोटी मोट फसल ऋणर 60% रु अधिक समवाय बैंक माध्यम ही प्रदान करा जाई थाए एवं व्यावसायिक बैंक माने मात्र देई थांती 30%। यह आम विगत वर्ष मानकर ये ट्रेंड सब रही आछि, किंतु अन्य राज्यर यार एक ठीक ताहार उल्टा अछि। अर्थात व्यावसायिक बैंक मान ठारू से अधिक साहाय्य बा ऋण नहीं थांती एवं समवाय बैंक मानक माध्यम बहुत कम नहीं थांती।
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହି ଋଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ବି କରିଛନ୍ତି। ଋଣ ନେବା ନାଁରେ ଏଭରଗ୍ରିନିଂ ରୀତି ଚାଲିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆଉ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଋଣ ପାଇବା କଥା ଯେମିତି ପାଇବା କଥା ତାହା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଭଳି ଭାବରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚୋରାଟିଆ ଭାବରେ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାବଧାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଯଦି କାମ କରୁଥିବେ ଏଭରଗ୍ରିନିଂ କାମ ତାହେଲେ ସରକାର ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଭାରତର ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଉଭୟ ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁଜରାଟରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଗୁଜରାଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗୁଜରାଟରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗୁଜରାଟର ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହାୟତାରେ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ ପରଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମବାୟ ସମିତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା 90% ଅଧିକ କୃଷି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ ଫସଲ ଋଣ ପାଉଛନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୁଧ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପଇସା ସେମାନେ ନେବେ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ କେବଳ ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନେ ଫେରାଇ ପାରିବେ। ଇଏ କଥା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ 79ତମ ନିଖିଳ ଭାରତ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗତ 14 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ମୁଁ ଏକଥା କହିଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ବିଷୟଟି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣର ଅର୍ଥ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଖାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଖାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା, କେବଳ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ତାର କାରଣ ନୁହଁ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିଏଲ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ବା CBSରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ରିଏଲ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସର କିଛି ଅଧିକାରୀ, କିଛି ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣିକରି ତାକୁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ସେଇ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ରେ ହିସାବ କିତାବ କରାଯାଇ ଅପଲୋଡ଼ ଯାହା କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ସାଧୁତା ହେବ ବୋଲି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହିଁ ପ୍ରଶୟ ଦେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଧୁତା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାଇ ରଖିବା କେମିତି ଦରକାର, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆମର ଏଇ ଲ୍ୟାମ୍ପସ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ତଥା ସମିତି ନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ଖାତାପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ
ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା କିମ୍ବା ଅଡିଟ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଯଦି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମୋଡକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି, କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣର କିଛି ବି ମାନେ ନାହିଁ। କେବଳ ନାମକ ମାତ୍ର ସେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ କାମ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଧୁତା ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ମଡେଲ ବାଇଲ ପ୍ରଚଳନ କରିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର ଓ ବିହନ ଯୋଗାଣ, ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଓ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ, ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଜରିଆରେ କୃଷି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଷ୍ଟୋର ସ୍ଥାପନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର କାମ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସାଧୁତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଥିରେ 77 ଗୋଟି ମଡେଲ ପ୍ୟାକ୍ସ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। এই ମଡେଲ ପ୍ୟାକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମଡେଲ ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ଚିରାଚରିତ ସୁବିଧା ସହ ନୂତନ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଅଛି। ଏହା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 2015 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମା ରାଶି ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜମା ରାଶିକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆପାତତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଓମଫେଡର କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓମଫେଡକୁ ବିଷୟରେ ନ କହିଲେ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଓମଫେଡ। ଆମ ସରକାର ଗୋପାଳକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହି କ୍ରମରେ କ୍ୟାବିନେଟର କାମଧେନୁ ସହିତ ଗୋମାତା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଜି ଓମଫେଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମିତି ଯଥା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ତଥା ବିତରକ ସମବାୟ ସମିତି, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ସମବାୟ ସମିତି, ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବଦ୍ଧ ପରିକର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦେବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ସହାୟକ ହେବେ ସାଧୁତାର ସହିତ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ, ଆଉ ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ଷତିରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ ସମୟରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ତାହା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଯଥା ସମୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଆମ ନୂଆ ସରକାର ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ଗୁଜରାଟ ଯେଉଁଠି ସମବାୟର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ସେଠାରେ ସେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ସମବାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଜଣେ ଚାଷୀଟିଏ ଯଦି ଉପକାର ପାଇପାରିବ, ତା କାମରେ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଚାଷୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ଯେ ମୁଁ କାମ କଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଲେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ପାରିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସବୁ କରେଇ ପାରିବି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଏ କାମ ସଫଳ ହେଇଗଲେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହା ଆମର ଏଠି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସହିତ ଆମ ସରକାରର ଗୋଟିଏ MOU ସାଇନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମକୁ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏବେ ଅନେକ ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ କିଣିପାରିବେ। ଡେରି ନକରି ଅର୍ଡ଼ର କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ। କେବଳ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ। ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।